ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज रविवार कार्यक्रम आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ नयगढ़ शाखा तरफ समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। जेहेतु प्रति रविवार आपने समस्ते ये एकत्रित होती सदुसंगर सुजोग नौ निजे जीवन में केमी भगवान को भल पाइपर भगवान को सहित युक्त हो पारे से विषय उत्तरोत्तर शिक्षा प्राप्त होती। विशेषकर भक्तिर किसी आस्वादन करने निजक प्रस्तुत कर कारण जगत में जेकोसी स्थिति प्राप्त हेले जदि भक्ति रे प्रगति न कले ताहले से समस्त स्थिति हूँ निरर्थक। आम जहाँ प्राप्त होगा जगतर कौन सी स्थिति को श्रेष्ठ बोली कहुए भक्ति बिना कौन सी जागतिक उपाधि हो धन संपत्ति हो ज्ञान हो जहाँ भी हो बल हो प्रभाव हो जहाँ भी हो ये सब को श्रेष्ठ कहुए केवल भक्ति को श्रेष्ठ कहुए। भगवद्गीता भगवान सब कथा कहते कि सार वस्तु कौन सार वस्तु कहीदेला ना सबकि छाड़ी मो शरण को आस। पूर्व जदि कहते कर्मयोग कथा कहते ज्ञानयोग कथा कहते ध्यान कथा कहते सब कथा कहते किंतु सार वस्तु कौन कहते मनमना भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुर माम एव एस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में तुम्हें मो पाखक फेरी आसो। तो भगवान कहले मो पाखक फेरी आसो ताप सहज उपायटा देले कौन ना मनमना भगवत भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुर अर्थात तांको सहित युक्त हवा अन्य जहाँ उपाय रही से उपाय जन भगवान सहित डायरेक्ट युक्त हो पारे ना केवल भक्ति रे ही भगवान सहित युक्त हो पारे। किए तपस्या तपस्या करपारती तपस्या कर भगवान सहित युक्त हवा जदिव विधि रही सत्य जुग थिला तो ये जुग से सब किसी फलप्रद नुह कहीं आम से स्तर नुहे ना तेरे मोटामोटी भाव यहाँ बुझी नवा उचित से भगवान गीतार गोटे सुंदर श्लोक कहते नवम अध्याय देखिए भगवान केते सुंदर केते स्पष्ट कहले मोर किए प्रिय भगवान किए प्रिय कहले किए प्रिय भगवद्गीता द्वादश अध्याय तो भगवान स्पष्ट कहते क्यों व्यक्ति मोर प्रिय जे ए गुणर अधिकारी से मो प्रिय ए गुणर अधिकारी से मो प्रिय से गुणर अधिकारी से मो प्रिय भक्ति जगह सब बुझेदेले कि नवम अध्याय कहीदे भगवान क्या भल पाती आम चाहूचे ना संसार आमको समस्ते भल पातु एमती कौन सी व्यक्ति ना जे चाहूनी मत समस्ते भल पातु ना समस्ते चाहूँ मत भल पातु ना नहीं समस्ते आम निज स्थिति अनुसार आम चाहूचे मत अन्य समस्ते भल पातु तो संसार समस्ते भल पाइले भी कौन लाभ कहना जमी बर्तमान जिते उच्च पदवी कौन व्यक्ति विशेष मान रही से भल पाती निम्न अधिकारी माने भल पाती बा से पदवीर महिमा को जी बुझी था सी भल पाती समस्ते कहीं भल पाइबे ना नहीं जमी मुझे उदाहरण दूसरी बुझापी एठे माँ मैंने समस्ते बसचे आम बसचे क्रिकेट खेल किए भल पाँच क्या भल लगे क्रिकेट खेल हाथ टेकिले समस्त भल लगे। अच्छा माँ मैंने क्रिकेट खेल किए जानी ना क्रिकेट खेल विषय किए जानी ना हाथ टेकिले क्रिकेट खेल विषय आपने जानी ना। अच्छा आपण को कह विराट कोहली बहुत बड़ बैट्समैन कौन आप किसी मुंडे बसो ना उदाहरणटा दूसरी बुझापी कह विराट कोहली बहुत बड़ बैट्समैन कि रोहित शर्मा बहुत बड़ कौन कैप्टेन कह जदि आप तो क्रिकेट खेल विषय जानी ना विराट कोहली कहले कौन छोट कोहली कहले कौन हम से जहाँ कहते कि बुझार ना ना नहीं अर्थात ताकू भल पाँच कहूँ सी जनकर किसी व्यक्ति से आदर्श हो जो मैंने से विषय जानी ना नहीं क्रिकेट खेल विषय जो मैंने जानते से तो भल पाइबे ना आप कहीं भल पाइबे आप तो जानी ना क्रिकेट खेल विषय तो किसी जानी ना विराट कोहली कहीं जानिए
କେତେ ଖେଳ ଖେଳ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହୁଏ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସବୁ ଭାରତର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି, କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛେ ଆମେ? ଖାଲି ଉଦାହରଣଟା ଦେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି। ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବା? ସେ ଲୋକଟା ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିଥିବ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ, କିଏ ଗୋଟେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥିବ, ତ ଯିଏ ସେ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ ନା। ଆମେ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା, ଆମ ପାଖରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବାନି କିଏ ସେ ଲୋକଟା, କିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି, ଯଦି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସଫଳତା ହେବନି। ଆମେ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ଭଲ ପାଇବା, ତ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ତାର କ'ଣ ଲାଭଟା ହେବ? ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଆମର ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବେ, କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ? ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ନିଜର କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସଫଳ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ନିଜର କରିଦେଲେ କ'ଣ ତା ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା ନା କ'ଣ? ତା କର୍ମଫଳ ତ ତାର ଅଛି, ସେ ତ କର୍ମଫଳ ହିସାବ ତ ସେ ତା ଜୀବନ ବିତେଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ପଦ ପଦବୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକାର ଯାହା ବି ଅଛି, ଯଦି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ କରିପାରିନି, ଭଗବାନ ଯଦି ତାକୁ ନିଜର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିରର୍ଥକ, ସେ ସବୁ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ତାର କିଛି ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଗୀତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ? କାହାକୁ ଭଗବାନ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ? ଯଦି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ପିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନ ନିଜେ ସେ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସମୋହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦ୍ୱେଷସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ ଯେ ଭଜନ୍ତି ତୁମଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟି ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହମ୍। ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଭକ୍ତାନନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ପାଠ କରିଥିବେ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ। ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସମ ଅହଂ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସମାନ। ମାନେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି। ନାଇଁ, ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଅଛି ନା ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଭୂତେଷୁ କହିଲେନି, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟସୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସମହଂ ସର୍ବ ମନୁଷ୍ୟସୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନା, କି କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ଅତି ନିମ୍ନ ଜୀବ, ମଳରେ ଥିବା କୃମି, ବିଷ୍ଠାରେ ବି କୃମି ରହୁଛି, ତାର ସତ୍ତା କ'ଣ? ତାର କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ? ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କିଛି ଅଛି ନା। ମଳଟା ଯେମିତି ଅତି କ'ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ବସ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କୃମି ଅଛି ତାର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କିଏ କରିବ ନା? ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମଳରେ ଥିବା କୃମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପରମାତ୍ମାର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରିବେ, କାହାକୁ ନିଜର କରିବେ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିଷମ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ସମଦୃଷ୍ଟି। ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ ନା ନାହିଁ? ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ହିଁ ସମାନ, ମାନେ ଉନ୍ନତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ, ପାଦକୁ ଉନ୍ନତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନେ? ସେମିତି ତ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ପାଦ ପାଇଁ ସେମିତି ଭଲ ଦାମିକିଆ ଜୋତା ବି କିଣୁଛେ ନା ନାହିଁ? ପାଦ ପାଇଁ ଜୋତା ତ ପିନ୍ଧା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଜୋତା ଯେତେ ଦାମିକିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ପିନ୍ଧା ହବ। ପୁଣି ତ ଲୋକ ଦାମିକିଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ପାଦ ପାଇଁ ବି, ତ ପାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାମିକିଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ
ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ଆମ ନିଜର ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ ଯଦିଓ ନିଜର ନୁହଁ ଯେହେତୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ନିଜ ଶରୀର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ୁଛେ ବା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛେ। ସେମିତି ସବୁ ଜୀବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ କାହାକୁ ଦେଶ କରିବେ ସେ କାହାକୁ ନିଜର କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲେ ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦେଶସ୍ତେ ନ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଶ କରେ ନା କେହି ମୋର ପ୍ରିୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ଭଜନ୍ତି ତୁମାଂ ଭକ୍ତିଆ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ଭଜନ କରେ ମୟି ତେ ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହମ୍। ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ମୋର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେ ଯେକୌଣସି ଏଇଟା କହିଲେନି ମଣିଷ ସର୍ବଭୂତେଷୁଟା ବୁଝିବେ ସବୁ ଜୀବ ଜୀବ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ମୋର ଭଜନ କଲା ତାହେଲେ ସିଏ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବନି ମୁଁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ ପଥରେ ରଖେ ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ ପଥରେ ରଖେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଜନ୍ତି ତମଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯିଏ ମୋତେ ଭକ୍ତିରେ ଭଜନ କରେ ସେ ମୋର ନିଜର ହେଇଯାଏ ବା ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନିଜର କରନ୍ତି ଯିଏ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେ ଯେକୌଣସି ଶରୀରଧାରୀ ହଉ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭକ୍ତି ହେବ ଅଲଗା ଶରୀରରେ ଭକ୍ତି ହେବ ନା ନାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଲଗା ଶରୀରରେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କ'ଣ ମଣିଷ ଥିଲେ କି ବାନର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାନର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀ ଶରୀରରେ କିଏ ଭକ୍ତ ଗରୁଡ଼ ଆଉ କିଏ ମୟୂର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଟାୟୁ ଆଉ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ପକ୍ଷୀ କାକ ହେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାକ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାକ ଚଣ୍ଡାଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ୱାନ ଚଣ୍ଡାଳ କୁକୁର ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁକୁର ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାକ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ କିନ୍ତୁ କାକ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କୁକୁର ତ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କୁକୁର ଛୁଇଁଲେ ତ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ କୁକୁର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ସେଟା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଛି। କେଉଁ କୁକୁର କିଏ କହିପାରିବେ କେଉଁ କୁକୁରଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କେଉଁ କୁକୁର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୁକୁର ଶରୀରରେ କିଏ ବଢ଼ିଆ ନା ସିଏ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି ବୋଲି ନା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କିଏ ଜଣେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ ଶିବାନନ୍ଦ ସେନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ। ଶିବାନନ୍ଦ ସେନଙ୍କର କୁକୁର ଯୋଉ ଥିଲା ସିଏ ମାନେ କୁକୁର ପ୍ରସାଦ ପାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତି କଲା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ପକ୍ଷୀ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପଶୁ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପଶୁ ଶରୀରରେ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ମୃଗୁଣୀ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପଶୁ ଶରୀରରେ ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ଆଉ ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝାଯିବ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ଆମେ ଭକ୍ତ ହିଁ କହିବା ମୃଗୁଣୀ ଭକ୍ତ ହିଁ କହିବା କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା କମ୍ ସେ କମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି କିଏ ପଶୁ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଜାମ୍ଭବାନ ଭଲୁକ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କିଏ। ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ପଦବୀ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିକି କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁକିଛି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି ସେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା କେମିତି ମିଳିବ ସେଇଟା ନ ଖୋଜିକି ତା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ନ ହେଇକି ଅଲଗା ଉପାୟରେ ସେଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି।
ବାସ୍ତବିକ ସୁଖଟା ମିଳେ କେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଯଦି ନିଜର କରିନେବେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଜୀବନ ସଫଳ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସେଟା ଚାହୁଁନି, ସେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସମ୍ମାନ ପଦ ପଦବୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ ନା କ'ଣ? ଜୀବନ ସଫଳ ହେବନି, ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେନି। ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ, ନା ଏଥିରେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏନି। ଜାଗତିକ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଜଗତ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ପୁରୁଣା କଥା ମୁଁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ବିରାଟ କୋହଲି 200ଟା ଛକା ମାରିଦେଇଛି, କି ବିରାଟ କୋହଲି 100ଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ? କିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ନା କ'ଣ? ବା ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅର୍ଜନ କରି ତାର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ମାନେ ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା, ଏହାର କିଛି ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ, ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଜଣେ ପାଉଛି ଯେମିତି ତାର କ୍ଷୟ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦବୀକୁ ସେ କାଟିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ କାହାକୁ କାଟିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି, ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି। କହିପାରିବେ ନା ସେ ତାକୁ କାଟିକି ଆଗକୁ ପଳେଇଛି, ନା ନା। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭକ୍ତିରେ କେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ'ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି, ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ। ଆମର ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଆମେ ନାମ କରୁଛେ, ସେବା କରୁଛେ, ଭକ୍ତି କ'ଣ ଯାଜନ କରୁଛେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଖଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେଟା ମିଳିବନି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନିଜର କରନ୍ତି? ଯାହାର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଜର କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଜର କରନ୍ତି, ବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କର୍ମୀକି କାହିଁ ଭଲ ପାଇବେନି? ଜ୍ଞାନୀକି କାହିଁ ଭଲ ପାଇବେନି? ସେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରୁଛି, ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରୁଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବେନି? ଜଣେ କର୍ମୀ କର୍ମ କରୁଛି, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରୁଛି, ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବେନି? ଭକ୍ତକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ କହିପାରିବ? ସୀତାପତି ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଠିକ୍ ହବ, କୋଉଟା ଭୁଲ ହବନି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅଲଗା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବା କାହିଁକି ନିଜର କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଭକ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ? ଭକ୍ତ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭକ୍ତ ମହାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଯିଏ ନୋଟ୍ କରିବେ, ସେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଏକାଥରେ ଲେଖିପାରିବେ, ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ? ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କିଛି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସାଧନ ବିଧି। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍। ହଁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆଉ କିଛି ଯଦି ନୂଆ ବିଚାର ଆସୁଛି କହିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯାହା ବିଚାର ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି ସେ କହିବେ।
अच्छा वेरी गुड ताने भक्त मैंने जो कर्म करता भगवान पाखे समर्पण करता से भगवान भल पाती ठीक आउ कौन भगवान भक्त को कहीं भल पाती आपण भक्ति कर बाहर जाकि प्रचार कर भक्ति कर भक्ति कले भगवान भल पाइबे कहीं जदि किए पचार कौन कहे किसी तो जानता दरकार ना से आम आलोचना कले कौन बहुत गुड़े जिनस जापे आउ कौन भगवान भक्त को कहीं भल पाती आउ किए कह आउ कौन किसी नुआ विचार आस हाँ गुरुदेव पाखे समर्पण होता है ना यहाँ ठीक जदिव किंतु मु तबला शिखी जनकठू मु तबला जनकठू शिखी जी मत तबला शिखे सी मोर गुरु मुझे समर्पित हो गली भगवान कहीं मत भल पाइबे ना नहीं मु गाड़ी शिखी जनकठू जी मत गाड़ी शिखे सी मोर गुरु गाड़ी शिक्षा गुरु पाखे मुझे समर्पित हो गली भगवान कहीं मत भल पाइबे ताने यहाँ जदिव ठीक किंतु बुझे पड़ो आहरी तत्व तो बुझे पड़ो यहाँ अच्छा आउ कौन हाँ वेरी गुड भक्तर यही भावना थाए मो स्वर्ग नरक मत जुआड़ जाऊ भगवान का सेवा व्यतीत मत किसी आवश्यक नहीं ठीक आउ कौन हो पारे भगवान भक्त को कहीं भल पाती आउ कौन कारण थी पारे किए कहे ये सब ठीक जी पॉइंट आम कहले सब ठीक कर तुम रोग बोले हाँ वेरी गुड भक्त भगवान का आदेश को यथायथ भाव पालन करता है जदि आपण कथा मुझे पालन करी आप तो भल पाइबे कि नहीं भल पाइबे आप जहाँ कहते पालन करदे भल पाइबे स्वाभाविक भगवान जहाँ कहते भक्त से पालन कर भल पाए अच्छा आउ कौन कारण हो पारे हाँ हाँ कह अच्छा ठीक एटा भी ठीक किंतु यहाँ प्रभुंर कथा सहित संबंधित तो भगवान मनोभाव को आम जाणी कार्य करा सी न कहते आम करदा किंतु आम जाने केमी प्रसन्न करा सी जहाँ कहते से पालन करके जीवा ठीक है आप कथा भी ठीक हाँ माताजी कौन कहते हाँ कौन कहते शुणी कहल माइक दियो आप तो प्रवचन शुणुंट बर्तमान ये आलोचना चक्र में बहुत जिनस जानवे अच्छा हाँ ये भी गोटे कथा भक्त जेहेतु भगवान को भल पाए तेणु भगवान भक्त को भल पाती जेहेतु भल पाइबाटा उभय पटु होता है अच्छा आउ कौन कारण अच्छी आउ किसी अच्छी कि आउ कौन कारण अच्छी तेबे सबुजाक कारण जहाँ आम शुणिले सबुजाक हूँ ठीक कौटा भी भूल नहीं कि मुख्यतः अच्छा ये ठीक पॉइंट दीक्षा काले शिष्य आत्मसमर्पण से काले कृष्णतार करे आत्मसम तेणु जेहेतु शिष्य भक्त आत्मसमर्पण कर दे थाए से भगवान भल पाते अच्छा तेरे मोटामोटी भाव ए समस्त जिनसर सार वस्तु हूँ दुईटा सब कथा आप जहाँ सब कर सब जगह ठीक किंतु सब ठीक भितर दुईटा हूँ श्रेष्ठ वस्तु कौन दुईटा श्रेष्ठ वस्तु भागवत जहाँ कही भगवान जदि भक्त को कहे तुम्हें तो भक्ति करुच तो मुक्ति नियो जदि भगवान मुक्ति देवे भक्त की मुक्ति नेबे मुक्ति नेबेनी कहीं नेबेनी से श्लोक रही सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकतम प्योता
दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत् सेवनं जना। भगवान निजे कहते पांच प्रकार मुक्ति जो रही सारूप्य समीप्य षष्ठी साजुज्य सालोक्य जो पांचटा मुक्ति रहिले पांचटा मुक्ति जदि भक्त को दिए दीयमान मुदेले न गृह्णन्ति से ग्रहण करती ना। प्रश्न आस भगवान जदि देवे भक्त जदि ग्रहण न कर तो भक्त अभिमानी होगला ना नहीं तमाने भक्त भाव भगवान से श्रेष्ठ भगवान दौरान जब न ने अवमान हेनी। अरे भगवान जोटा दौरान से तो प्रसाद भगवान जोटा देवे प्रसाद ना भक्त यदि नबनी ना देवी ताने कौन तुम भगवान बड़ ना कौन तुम नबनी तेणु भक्त सेटा नवाई चाहे कि गोटे सर्त चाहे कौन भगवान निजे कहते बिना मत सेवन जना मोर सेवा जदि से मुक्ति भर मोर सेवाटा थाए ताले भक्त नब ताने अन्य कथा भगवान कहते मो सेवा बिना भक्त को जहाँ देले भक्त नियंती ना ताने भगवान भक्त को भल पाती कहीं जेहेतु भक्त माने भगवान को सेवार लगी था भक्त माने भगवान को सेवार लगी था पुणी पूर्व कथा को जब स्मरण करवा जगतर जेकोसी स्थिति को जब देखा से माने भगवान को सेवार लगी न था। विराट कोहली 1000 रन करू केतटा सेंचुरी मारू जहाँ करू भगवान को सेवार तो लगी ना कि जी जा कौन गोल्ड मेडल आनुची ओलंपिक्स सी तो भगवान को सेवार लगी ना जगतर सेवा लगी सी निज सेवार लगी से गोटे पदवी पाइबा चाहिए। तेणु भगवान को सेवार जेहेतु भक्त मैंने लगी था से भगवान भक्त को निजर कर कारण जीवर स्वरूप जहाँ चैतन्य चैतन्य कौन कहुई जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास नित्य कृष्ण का दास तेणु से दासत्व पदवी को जी स्वीकार कर दास भाव में निजक सब समय स्थिर रखिपार भगवान से भावना प्रसन्न कहते जहाँ हुए मत सेवा करने चाहूँगी। द्वितीय कारण कौन भक्त सेवा करती आम समस्ते सेवा करुचे किंतु सेवा भी विभिन्न प्रकार रही सेवार तारतम्य रही तेरे मोटामोटी भाव सेवा को दुई भाग में विभक्त कराई दुई प्रकार सेवा कौन गोटे हूँ सकाम सेवा गोटे हूँ निष्काम सेवा। सकाम जड़े सेवा करुच्ची सेवा करी चाहूँगी सेटा भी सेवा नक अपेक्षा भल जड़े तो बिल्कुल सेवा करनी भगवान को सेवा करनी जड़े भगवान सेवा तो करुच्ची ना कम से कम न करने अपेक्षा सेटा भल क्षति नहीं किंतु श्रेष्ठ क्योंटा श्रेष्ठ हूँ निष्काम सेवा करवा जमी फास्ट क्लास पाइबाटा भल 60% मार्क आने फास्ट क्लास पाँच जड़े फास्ट क्लास पाइबाटा भल कि 90% मार्क आने जो फास्ट क्लास ना ना नहीं 90% मार्क आने तो फास्ट क्लास कि 90% मार्क आने कौन श्रेयस कर ना ठीक से तेणु भक्ति जगह भक्त जो सेवा करते निष्काम भाव जो सेवा करते भगवान भक्त को भल पाती ताने अन्य कथार यहाँ बुझी नवा उचित भगवान कहीं भक्त को निजर करते जेहेतु भक्त सब समय भगवान को सेवा नियुक्त था। द्वितीय हूँ भक्तर स्वसुख वासना न थाए भगवान को सेवा करने माध्यम से निजर सुख कामना कर न थाए यही भगवान भक्त को भल पाती जिते भक्त चरित्र आम देखुचे भागवतम हो रामायण हो जिते भगवान सहित जो जो भक्त मैंने जो जो स्थिति सब युक्त होती सेवा कर किसी स्वसुख वासना नहीं से भगवान को सेवा करटा केमी ना यहाँ स्वरूप स्थिर होमर कर्तव्य भगवान को सेवा करी भगवान को सेवा करवा हूँ आम कर्तव्य यहाँ हूँ कर्तव्य कौन यहाँ हूँ स्वरूप आम से स्वरूप स्थिर हो पारूना बोली साधु संग करुचे शुणुचे साधन करुचे भजन करुचे से स्वरूप स्थिर हाँपाई जो साधु संग कर श्रवण कर कौन से स्वरूप स्थिति को जीवाई से तो नाम करचे जहाँ किसी करचे साधन तो बहुत रही आमर लक्ष्यटा कौन से स्वरूप स्थिति स्थिर हेले आम भगवान का सेवाटा निष्ठार सहित हम सुष्ठु भाव हो पार से भगवान ये भक्त को भल पाती ताले जगत कौन हाँपाई प्रयास करा उचित भक्त हाँपाई प्रयास करा उचित तेणु भक्त भाव आम जो प्रयास करछे भक्ति आम प्रगति करने जो प्रयास करछे एटा आपे आपे हुए ना मन को मन हुए ना एटा भगवत संगरे हुए भगवत भक्त संगरे एटा हुए भक्तिस्तु भगवत भक्त संज्ञान परि जायते
भगवत भक्त संगे आम ये बसिकी आप चिंता करना आप घरे एकाकी रे भक्तिर गोटे स्पृहा आसबनी गोटे उत्साह आसबनी भक्त संगे रहिले से उत्साहटा आसे उत्साह पुणी केमी आसो से पुणी देखा पड़ो आजिकल कौन है भक्त संगे रहीकि आम उत्साहहीन हो जाऊे जो जन शुण भगवान कथा शुण भगवान ये जो भक्तिर महिमा को शुण भगवान केमी भक्त को भल पाती यहाँ जो शुण से तार उत्साहटा बढ़ नचेत उत्साह बढ़ोनी नचेत कौन हुए देखो प्राय प्राक्टिकाली मु देखे जहाँ से कहे प्राक्टिकाली कौन भक्त मैंने भक्त मैंने सब सेवा करेंगे किंतु किसी किसी थे हाँ सी तो कर नकले कौन हेनी ना कौन से तो कर नकले हेनी ना तो यही भावना से कौन मैंने देखो से सेवा प्रति सेवा करें किंतु उत्साहहीन उत्साह ना सेवा करने हाँ सी तो कर सी कर जी कला सी भगवान प्रिय होगा जी करनी सी तो दूर हो गला तो ये हूँ अर्थात आम अन्न को देखुचे अन्न को देखिक आम कौन होचे उत्साही हवा बदलले आम अन्न को देखिक कौन हो पश्चातपद आमर भावना आसी पछू फेरी आसे नहीं जमी आप चिंता करना मुझे सब गोटे उदाहरण दिए स्कूल तो पिला पाठ पढ़ती पाठ पढ़ले जदि जड़े देखा सी तो पाठ पढ़नी मु कहीं पढ़ी तो ये किसी भावना भी थाईपे किंतु ये भावना भी रही अरे सी एत परिश्रम कर परिश्रम कर तो कौटा ठीक कौटा तुम्हें कह तुम जन तुम तो स्कूल पढ़ुव निश्चित तो को क्लास +2 हाँ +2 ठीक अच्छे तो आम देखा से सांग मैंने तो पढ़ुना सी बुलूँ खेलुँच मु कहीं पढ़ी से भावना ठीक ना से सांगटा बेसी पढ़ुची से बहुत परिश्रम कर 18 घंटा परिश्रम कर पढ़ी कौटा ठीक हाँ जोटा आमको उत्साह दब आगू बढ़िया से ग्रहणीय ना ना नहीं अर्थात अन्यर जो सेवा भाव आम भक्ति पथरे अन्यर जो सेवा भाव अन्य अन्य जड़े जड़े देखा सी तो बढ़िया साधन करे सी तो प्रतिदिन देखुच गीता गोटे अध्याय पढ़ला पर सी भजन कर तो आम से जिनस धरवा उचित धरले कौन हम आम आगू को बढ़ा देखिए अरे सी पूरा नाम कर नाम 16 माला कर प्रसाद पाँच भल भगवान कृपा कर भगवान कृपा पाई से मुझे सेमती करें आम कौन प्रयासी हवा लालसा बढ़ेगा से महान पाखे प्रार्थना करवा सेटा हूँ आम लाभ आ देखिया सी तो कर सी तो कौन शोई जापर उठिक कर मुँह टी शो पड़ असुविधा कौन अच्छी तो सी फेल हे तुम भी फेल हो ना नहीं ये छुआटा पाठ पढ़नी मुझे पाठ पढ़नी सी फेल हो मुझे फेल तो फेल होगा चाहिए ना गोढ़े चाहिए तो ये हूँ शिक्षा भक्ति भगवान कृपा मिलो ये सेवारे कारण भक्ति हूँ सब श्रेष्ठ भगवान निजर कर प्रकृत में भक्ति भगवान बसीभूत हो जाती आ भक्ति ही वास्तविक आनंद मिले ये भक्ति जोग उपर कहले तो मास मास प्रवचन अच्छी एत सिद्धांत मो शास्त्र खाली भागवत बाहर कर भागवत चैतन्य चरितमृत तो चैतन्य भागवत रे खाली भक्ति उपर कहले खाली मास मास अच्छी प्रवचन भक्तिर स्वरूप कौन भक्तिर फल कौन भक्तिर बाधक कौन भक्तिर प्रगति केमी कर कौन सब सिस्टमेटिकली सब रही तेरे भक्ति जोगरे भगवान निजर करते भगवान प्रसन्न होता अलग कौन सी साधारण भगवान एत प्रसन्न हुअंती नहीं से देखुना केते सुंदर चैतन्य भागवतम रे श्रीधर जो भगवान को स्तुति कर स्तुति भी से कथा कहते प्रसिद्ध वाक्य प्रसिद्ध पयार समस्ते जानी थे प्राय ए पयार भक्ति जोगे भीष्म तोमा जिणिल समरे भक्ति जोगे भीष्म तोमा जिणिल समरे भक्ति जोगे जशोदामा बंधिल तोमारे भक्ति जोगे यशोदामा बंधिल तोमारे भक्ति जोगे तोमारे वे चिल सत्य भमा
যোগে তোমারে ছিল সত্য ভামা ভক্তি বসে তুমি কান্ধে কইল গোপরামা ভক্তি বসে তুমি কান্ধে কইল গোপরামা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বহে যার মনে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বহে যার মনে সে তুমি শ্রীরাম গোপ বহিল আপনে সে তুমি শ্রীরাম গোপ বহিল আপনে। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେୟା। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜେ ଭଗବାନ ଏଠି ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ଦେଖୁନାହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯାହା ସବୁ ଭଗବାନ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭୀଷ୍ମ ତମାଏ ଜିଣିଲ ସମରେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ କ'ଣ କଲେ, ସମର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜିତିଗଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜିତିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ତ ସର ବାଜିଛି, ସେ ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରସଜ୍ଜାରେ, ଆଉ ଜିତିଲେ କୋଉଠି? ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜିତିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏ ତ ଭୀଷ୍ମ ଚରିତ ଆମର ହବ ଏବେ ଆଗକୁ। ଆଗକୁ ତ ସବୁ କଥା ଅଛି, ପୁରା ଲଗାତାର କଥା ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଥା ଚାଲିଛି, ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତାପରେ ପୁରା ଲଗାତାର କଥା ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭୀଷ୍ମଦେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭୀଷ୍ମ ତମେ ଜିଣିଲ ସମରେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ କେମିତି ଜିତିଲେ? ସେ ତ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବାଣ ଦ୍ୱାରା ତ ସେ ବିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ଧ ହେଇକି ତ ସରସଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିଣିଲେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ଜିତିଗଲେ। କେମିତି ଜିତିଲେ ସେ ଲୀଳା ରହିଛି ନା। କାରଣ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ତ 7 ଦିନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଠି ହେଇଛି ବୋଧେ ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମହାରାଜ କରିବା, ଆମେ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସମରରେ ଜିତିଗଲେ କୃଷ୍ଣ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ ନିଜ ସ୍ତୁତିରେ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, 7 ଦିନ କଥାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତୁତିରେ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱନିଗମମ୍ ଅପହାୟ ମତ୍ପ୍ରତିଜ୍ଞମ୍ ଋତମ୍ ଅଧିକର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅବପ୍ଲୁତ ରଥସ୍ଥ ଧୃତ ରଥଚରଣଭୟାଚଳଦ୍ଗୁ ହରିରିବହନ୍ତମ୍ ଇଭମ୍ ଗତୋତ୍ତରୀୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ସ୍ୱନିଗମମ୍ ଅପହାୟ ମତ୍ପ୍ରତିଜ୍ଞମ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସ୍ତୁତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ସରସଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଏକାକି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏକାକି ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକାକୁ ନୁହଁ, ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ସହିତ ତ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଆମେ ଯାଉଛେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ନେଇକି, ମାନେ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ।
ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଦର୍ଶନ କରିବେ କ'ଣ, ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଦେବର୍ଷି, ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ସମସ୍ତ ରାଜର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ସାଧୁ ଥିଲେ ସବୁ ନାମ ବି ଅଛି, ସେ ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲା ପରେ ଶେଷ ଲେଖିଛି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି, ରାଜର୍ଷି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରସଜାରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ଜିତିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ହେଇଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର। ସ୍ୱନିଗମମ୍ ଅପହାୟ ମତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞମ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇବି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ନା, କାହିଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମଦେବ କାହିଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇବି। ସେ ଲୀଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ସବୁ ସମୟରେ ପୁରା ବାଣ ମାରୁଥାଏ, ମାନେ କି ବାଣ, ବାକ୍ ବାଣ, ବାକ୍ୟ ଏମିତି ବାଣ ମାରେ, ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଭାରି ମାନେ ଅଥୟ, ପୁରା ଅସହ୍ୟ ହଉ, ସହିପାରନ୍ତି ନା। ବାକ୍ ବାଣରେ ଏତେ ମାନେ କଡ଼ା କଥା, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତୁମେ ଆଜି ପକ୍ଷପାତ ଆଚରଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିଥିଳତା ଆଚରଣ କରୁଛ, ଏଇଭଳି ମାନେ ବହୁତ କଡ଼ା କଥା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି କଡ଼ା ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ସେ ତା ତ ବିଚାର ଥିଲା ସେଭଳି, ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କଡ଼ା ବାକ୍ୟ, କଡ଼ା ବାଣ, ସେଇଥିରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପୁରା ଏତେ ଦିନେ ଏତେ ବର୍ମାହତ ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ମୁଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ 5ଟା ବାଣକୁ ପୁରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇ 5ଟା ବାଣରେ କାଲି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି, ଏଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେଣି, ଭୀଷ୍ମଦେବ ରଖିସାରିଲେଣି 5ଟା ବାଣ, 5ଟା ବାଣ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏ 5ଟା ବାଣ ରହିଲା, ମୁଁ କାଲି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚାର କଲା, ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ। ପୁଣି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, କାଳେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଯିବ, ଏଇ ବିଚାର କରିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ମାଗିଲା, କହିଲା ପିତାମହ ଆପଣ ସେ ବାଣ 5ଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଖିଥାଏ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଦେଇକି ବାଣ ରଖାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, କାଳେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ବାଣ 5ଟାକୁ ନେଇକି ଆସି ରଖିଦେଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଏ 5ଟା ରଖିଥାଏ, ମୁଁ କାଲି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂମିକାଟା ଏ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଭୂମିକା। କ'ଣ ସେ ଭୂମିକା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ହେବେ ନା ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେବେ, କାହା ପକ୍ଷରେ ହେବେ, କ'ଣ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି। 18 ଦିନ କାଳ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ତ ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାରଥୀ ତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ। ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ କିଏ ଶୁଏ, ସାରଥୀ। ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭୂମିକାଟା ସେ, ମୁଁ ତ ସାରଥୀ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଶୋଇବା କଥା ଘୋଡ଼ାମାନେ ଯେଉଁଠି ସେଠି ଶୋଇବେ। ଘୋଡ଼ାର ପାଦ ମାଲିସ କରନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଭାରତରେ। ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ସେବା ନିଅନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, କାହିଁକି, ଆମ ସାରଥୀ ଆଉ ମାଲିକ ମୋର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଲିକ କିଏ, ଅର୍ଜୁନ ମାଲିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି। ଅର୍ଜୁନ ମାଲିକ, ସେ ରଥର ସାରଥୀ ହେଇକି ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ, ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାଇକି ଉଠଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଉଠ। ଅର୍ଜୁନ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେଶବ କାହିଁ ମୋତେ ଉଠଉଛ, ଆରେ ତୁମେ ଶୋଇଯାଇଛ ଆରାମରେ, ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଅଛି ଜାଣିଛ। କେଶବ କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠଉଛି, ଉଠ, ବିପଦ ଅଛି ତୁମର କାଲି। କ'ଣ ବିପଦ, ଆରେ ପିତାମହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ବାଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରେଇକି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ, ତୁମେ ଯାଅ ମାଗିଦିଅ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାଗିବି, ସେ ଦେବ ନା। ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଣ ଅଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ମାଗିଲେ ସେ ଦେବ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେବ।
ସେ ଦବ, ତୁମେ ଯାଅ ଯାଇକି ମାଗିବ, ମୋତେ ଏ ବାଣ 5ଟା ଦରକାର। କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ମାଗିବି, କେମିତି ମାଗିଲେ କେମିତି ଏଟା ଦେଇଦେବି? ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ କହିଲେ। ପୁରୁଣା ଇତିହାସ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯକ୍ଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କାବୁ କରିକି ବନବାସ ସମୟରେ, ଯକ୍ଷମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। କାରଣ ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚେତନା ନାହିଁ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ସେଠି ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯକ୍ଷମାନେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରୁ କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା, କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ଦେବି, କ'ଣ ବର ଦେବି କୁହ? ସେ କହିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଦରକାର ହବ ମାଗିବ, ମୁଁ ଦେବି। ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବର ସିଏ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି, ତୁମେ ଯାହା ସେ ବର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଦେବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ, କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦବ କହିଥିଲ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ବରଟା ମାଗୁଛି, ଦିଅ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ କହ? ନା ଯେଉଁ 5ଟା ଶର ଭୀଷ୍ମ ଗୋଟେ ରଖିଛ, ପିତାମହଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ 5ଟା ଶର ଆଣି ରଖିଛ ଆମ ନାଁରେ, ସେ 5ଟା ଦିଅ। ତ 5ଟା ଶର ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଇଏ 5ଟା ଶର ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଇଏ ଜାଣିଲା କେମିତି? ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଇଏ ଜାଣିଲା କେମିତି? ସେ ଜାଣିଦେଲା, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତାହେଲେ ଚକ୍ରଧାରୀଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା। ସେଠୁ ସିଏ ଆସି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସି ପୁଣି ଭୀଷ୍ମଦେବ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଉଠେଇକି ଗଲା, ଦେଖ ପିତାମହ ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଚକ୍ରଧାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ 5ଟା ବାଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେଠି କ୍ରୋଧ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ସେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ପୁଣି କଟା ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା କରିବେ କ'ଣ? ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ବି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ରହିଛି କ'ଣ, ସେ ଲୀଳାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ ଯାଇକି ପିତାମହଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଘଟିଛି, କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି। ପିତାମହଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଯାଅ। ସେ ପିତାମହଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପିତାମହ କହିଲେ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ। ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ ମୋତେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ, ତୁମର ସୁହାଗ କ'ଣ ଅଚଳ ରହୁ। ତ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାଣ ରଖିଛନ୍ତି 5ଟା ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାପରେ ତ ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଶେଷ ଭୀଷ୍ମ ତ ଜାଣିପାରିଲା, ରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଏଇଟା କିଏ କହିଛି? ମୁଁ ବାଣ ରଖିଛି, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସି ନେଇଥିଲା, ଯାହା ହେଇଥିଲା, ତ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତୁମକୁ ଏଇଟା କିଏ କହିଲା? ସେଠି କୃଷ୍ଣ ତ କହିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ କହିବ। ତ ଶେଷ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଆମର ଜଣେ ଦାସ କହିଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମ ଦାସ କିଏ? ସେ ଦାସ ନା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଦାସ? ତ ଭୀଷ୍ମ ଆସି ଦେଖିଲେ, ଆସି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଦାସ ଭଳି। 2-3ଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। କେହି କୁହନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ଜାକିକି କାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ବି କେହି କୁହନ୍ତି। କେହି କୁହନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦର ପାଉଁଛି ଯେଉଁ ନୂପୁର ଝମଝମ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଦର ନୂପୁରକୁ ସେ ଧରି ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ବି କେହି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଏଇଭଳି ଲୀଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେଠି ଏଣେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଟା ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଆଜି ତ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ମୁଁ ଯେଉଁ 5 ବାଣକୁ ମାରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ମୋତେ ବାଣ ମାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୁମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇବି। ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବନି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୁମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇବି। ସେ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।
ଭୀଷ୍ମଦେବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବାବାରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୀଷ୍ମଦେବ 10,000 ମହାରଥୀଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। 10,000 ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏକାକି ମାରୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଭଳି ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯାହା କିଛି ଲୀଳା ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏଠି ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱନିଗମମ୍ ଅପହାୟ ମତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞମ୍। ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଋତମ୍ ଅଧିକର୍ତ୍ତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଅବପ୍ଲୁତ ରଥସ୍ଥ, ରଥରୁ ଆପଣ ଡେଇଁକି ଆସିଥିଲେ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ରଥରୁ ଡେଇଁକି ଆସିଥିଲେ। ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର? ଧୃତ ରଥଚରଣ ଅଭ୍ୟାଚଳକୁ, ରଥର ଚରଣକୁ, ରଥର ଚରଣ ମାନେ ଚକକୁ ଧରିକି ଅଭ୍ୟାତ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଚଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମୋ ଆଡ଼କୁ। ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପୃଥିବୀ ପୁରା କମ୍ପମାନ ହେଉଛି। କିପରି ଆସିଛନ୍ତି? ହରିର୍ ଇବ ହନ୍ତମ୍ ଇଭମ୍ ଗତତ୍ତରୀୟ। ହରିର୍ ଇଭ, ସିଂହ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ସେ ସମୟରେ ସିଂହ ଯେମିତି ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଯେମିତି ସେ ପୁରା ଯାଏ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଯାଏ, କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଗତୋତ୍ତରୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରୀ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଏଠି ଲେଖିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭୀଷ୍ମ ତମାଏ ଚିହ୍ନିଲ ସମରେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭୀଷ୍ମ ତୁମକୁ ସମରେ ଜିତିଗଲେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଲ ତମାରେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଲେ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମା କେମିତି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ। କିଏ କିଏ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ହାତ ଟେକିଲେ। ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରିବାନି, କାହିଁକି? ଆମେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନେ। ଆରେ ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନେ, ଦୌଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିବା କ'ଣ? ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧନ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନରେ ବାନ୍ଧ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେବା ନେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ କଥାଟା କହେ, ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲା, ରୋଷେଇ କଲେ, ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୋଷେଇ କଲେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ହାତ ଫାତ ଧୋଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲା, ଆସିକି ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିକି ଭଗବାନ ହାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଗଡ଼େଇକି ଖାଉଥିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଏ କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ। କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ତାମାନେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ଭଗବାନ ଆସି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ସେ ତ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆରେ ଆମେ ନେଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗଉଛେ, ଭଗବାନ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ନିଜେ ଯଦି ଖାଉଥିବେ, ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଏ କେତେ ଜନ୍ମର ସଫଳତା, ମାନେ କେତେ ଜନ୍ମର ସୌଭାଗ୍ୟର ଫଳ, ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, କହିହେବନି। ଭଗବାନ ହବନି କାହିଁକି? ଆମର ଅନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିବେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ହାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଗଡ଼େଇକି ସେ ଖାଇବେ। ଯେମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସବୁ କ'ଣ ଦହି ଖାଉଥିଲେ, ମାଖନ ଖାଉଥିଲେ, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା, ଆମ ସହିତ ସେ ଲୀଳା କରିପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କରିବେ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ। କେତେବେଳେ ହବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ତ ଶୁଣିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭକ୍ତିର ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ କେବେ? ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଜର କରିବେ କେବେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିବେ, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସେବା, ସବୁ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜର କରିବେ। ନଚେତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ହବା ଏତେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦୋଷସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ ତାଠୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା, ସିଏ ମୋଠୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲେ ନା, ସିଏ ମୋତେ କେବେ ଭୁଲେ ନା। ଭଗବାନ ତ ଆସିବେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆସିକି ସେବା ନେବେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଭଗବାନ ଆସିବେ ନିଜେ ସେବା ନେବେ ମାଗିକି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ଘରୁ ଭଗବାନ ଗଲେ,
ଯାଇକି ଭୋଜନ କଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଦିଅ ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଦିଅ ବନବାସ ସମୟରେ ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆମେ ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗାଉଛେ, ଭଗବାନ ସେଟା ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଗବାନ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବେ ଘରେ ପଶି କହିବେ ମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଦେଲ। କେତେ ଜନ୍ମର ସେଇଟା ସଫଳତା କହିଲେ। ମା କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛ? ମା ରୋଷେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁ। ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ଭଗବାନ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିବେ, ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଥିବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ନାମ ଜପ କରୁଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆସି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବେ, କ'ଣ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛ, ରାଗ କରୁଛ କାହିଁକି, କାହିଁକି ତେଲିଆ କରିଛ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ଆସି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରିବେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଚାପୁଡ଼ାଟା ଆମ ପାଇଁ ସେସ୍ କର କି ନାହିଁ? ଆମେ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କୃପା ତ ମିଳିନି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ହେଲେ ମିଳୁ। ଭଗବାନ କେବେ କୃପା କରିବେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମାଡ଼ ମାରିକି ହେଲେ ସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ବି କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଗବାନ କହିବେ କ'ଣ ଆଜି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, ରାଗ ହେଇଛି, ଯଦି ଆସି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ନାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଚାପୁଡ଼ା କ'ଣ ରାଗ କରୁଛ, କ'ଣ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛ, ଏଠି ବସି ନାମ କରୁଛ, ରାଗ ହେଇଛି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ପାଣି ଦେଇନ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁନିଆ କଥା କହିବ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ତ ଜୀବନର କେତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା କେବେ ହବ? ଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଟା ହବ କେବେ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ନିଜର କରିବେ। ଭଗବାନ ଆସିବେ ତ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କହିଲେ ଭକ୍ତି କଥା ଶୁଣିଲେ ତ କେତେ ତାର ମାସ ମାସ ଚାଲିବ, ସରିବ। ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭୀଷ୍ମ ତମାଏ ଜିଣିଲ ସମରେ, ଭକ୍ତି ବସେ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଲ ତମାରେ। ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବେ। ଭଗବାନ ଆସିବେ। ଯଶୋଦା ମା କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଥିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଶୋଦା ମା ସେ ତ ଲୀଳା ଏଠି ହେଇଛି କି, ଦାମୋଦର ଲୀଳା ହେଇଛି କି? ଭାଗବତ କଥା ଦାମୋଦର ଲୀଳା ହେଇଛି କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ରଘୁନାଥ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଭାଗବତ କଥା ହେଇନି, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଶୁଣିବେ 7 ଦିନ। ତ ବାସ୍ତବେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ତେବେ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲୀଳା ଶୁଣି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ତାପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ। ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରାମନବମୀ ଆସୁଛି, ରାମଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଶୁଣି କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ରାମଜୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ବନବାସ, ତ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ବନବାସ ସମୟରେ କେତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ତାର ତ ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ବନବାସ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ନଦୀ ପାରି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ନଦୀ ପାରି ହେଲା ସମୟରେ ଜଣଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ? କେଉଟକୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। କେଉଟକୁ କେମିତି କୃପା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କେମିତି। ତ କେଉଟ ତ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ପାଦ ଯଦି ଦେବେ ମୋ ନୌକାରେ କ'ଣ ହବ? ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ବେଳା ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ନୌକା ଯଦି ନାୟିକା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ନାୟିକା ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଯିବ ଯାହା ହବ ମୋ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇକି ବସିବି, ନହେଲେ ହବନି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ଲାଗିକି ଅହଲ୍ୟାର ଯାହା ହେଇଛି, ସେ ପଥରଟା ଅହଲ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ପଥର ଯଦି ନାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ କାଠ, ଇଏ ତ ମୋର କ'ଣ ବୃତ୍ତି, ଏ ମୋ ବୃତ୍ତି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏ ଭେଳାରେ ମୋ ବୃତ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଯଦି ନାୟିକା ହେଇଯିବ ମୋର ବୃତ୍ତି ବୁଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଘରେ ରହିବ, ପୁଣି କଳହ ହବ ଯେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଧୁଅ। ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ କଠଉ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ପାଦ ଧୋଇବା ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲୀଳାକୁ ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥାଏ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କେତେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଦ ଧଉଛନ୍ତି, ପାଦ ଧୋଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ପାଦ ଧୋଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ପାଦ ଭଗବାନ ପାଦ ଉଠେଇଲେ, ଗୋଟେ ପାଦ କଠଉ ଉପରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଦ କଠଉ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦକୁ କ'ଣ କେଉଟ ନେଉଛି, ନେଇକି ଧୋଉଛି। ଧୋଇକି ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସେ ପାଦକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ରଖିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପାଦକୁ ଆର ପାଦକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି।
ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୋଉଛନ୍ତି ମାନେ ଧୋଇଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାହିଁ ଧୋଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଧୋଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଧୂଳି ଲାଗିଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଧୋଇକି ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥୋଉଛନ୍ତି, ଥୋଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶୁଖିଲା ପାଦରେ ଧୂଳି ଲାଗିବନି, ଓଦା ପାଦ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଦଟା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଓଦା ହେଲା, ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଧୋଇବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଧୁଅ। ଭଗବାନ କେତେ କୃପାମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଧୁଅ। ତ ଏଇଭଳି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦଉଛି। ଏ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ସେ ପାଦ ଅଛି, ଏ ପାଦ ଧୋଇ ତଳେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଦକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଉଠେଇକି ସେ ପାଦ ମାନେ ସେ ହାତକୁ ଆଣିକି ଧୋଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ହାତକୁ ନେଇକି ଧୋଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଭଳି ଧୋଉଛନ୍ତି, ରାମଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କେଉଟ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବି? ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି, ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବେ, ପଡ଼ିବେନି, ମୋତେ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଧରିଦେଲେ ଆଉ ପଡ଼ିବେନି। ତ ସେଇଠି ଭଗବାନ ତ ଗୋଟେ ପାଦରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଦ ଧୋଆ ଚାଲିଛି। ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? କେଉଟର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦିଡ଼ିଆ ହାତ ରଖିଲେ, ଧରିଲେ ତାକୁ। ମା ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି, ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ କ'ଣ କରେ? ମାର ଚୁଟିକି ଧରିଦିଏ, ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଦିଏ। ସେ ଧରି ତାର ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜିବ ନା। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କେଉଟର ମସ୍ତକକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କେଉଟ ଦେଖ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ଅଭିମାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିମାନ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭଗବାନ କେମିତି ନିଜକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ମୋର ଅଭିମାନ ଥିଲା ଏହା ଯେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଯିଏ ପତିତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଯିଏ ପତିତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ, ଏଇଟା ମୋର ଅଭିମାନ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ କେଉଟ, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇକି ଶିଖେଇଦେଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ତୁମ ବିନା ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଥିଲା ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି, ନା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି। ତ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ? ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦୋଷସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ ଯିଏ ଭଜନ୍ତି ତ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟି ତେ ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହମ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ଭଜନ କରେ, ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତି କରେ, ମୁଁ ତାଠୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା, କି ସିଏ ମୋଠୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମେ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବା, ନା ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା, କିଛି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା, ସେଟା କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ସେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଉଚିତ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣିନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ ଶିଖେଇଲେ ଆମକୁ। ଭଗବାନ ଦାସ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିବା, ଆଉ ନିରପରାଧ ନାମ କରିବା। କୌଣସି ଅପରାଧ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିବାନି, କାହାର ନିନ୍ଦା, କାହାର ଅପପ୍ରଚାର, କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କରି କରି ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଆମ ମସ୍ତକରେ ହାତ ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନ ପଡ଼ିଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଭଗବାନ ଆମ ମସ୍ତକରେ ହାତ ଦେଇକି ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେବେ, ରୁହ ରୁହ, ପଡ଼ନି, ରୁହ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବା ନା? କ'ଣ ପଡ଼ିବାନି। ତେଣୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ଆସୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିରପରାଧ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ, ଆଉ ନିରପରାଧ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ,
हरे राम 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 हरे हरे। तेणु एभली निरपराध सेवा करी भगवानकर प्रिय होगी जीवन को सफल करवा ये हूँ आम समस्त बहुत बड़ शास्त्र एवं आचार्य मान शिक्षार आम बहुत बड़ शिक्षा और प्रेरणा तेरे जीवन आम सफल हो। कथा विश्राम देवा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। आउ जहाँ शुणा कथा संध्यारे शुणिए जाकि डाली मड़ारे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पद्मनाभ श्रील गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की।